آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے مہاجرین کی 5 نشستوں کے باضابطہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے بتایا کہ LA41 کشمیر ریلی 2 سے مسلم لیگ نون کے محمد عامر شاہ 1804 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار صبا 1523 ووٹ حاصل کر کے جو ہے دوسرے نمبر پر ہیں۔ LA42 کشمیر ویلی 3 سے مسلم لیگ نون کے شوکت علی شاہ 1524 ووٹ لے کر فاتح رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی محمد عاصم شریف 466 ووٹ لے سکے۔ LA43 کشمیر ویلی سے 4 سے مسلم لیگ نون کے محمد یاسین لون 1275 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جاوید بٹ کو 563 ووٹ ملے۔ LA حویلی کشمیر ویلی 5 سے مسلم لیگ نون کے محمد احمد قادری 2308 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ مسلم کانفرنس کی مہر النساء 740 ووٹ حاصل کر سکی۔ LA45 کشمیر ویلی 6 سے پیپلز پارٹی کے عبد المجید خان 3448 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ مسلم کانفرنس کے خواجہ محمد دلاور نے 823 ووٹ حاصل کیے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ باقی تمام حلقوں کے نتائج مکمل کیے جا رہے ہیں، جن کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ 44 کشمیر ویلی 5 یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں محمد احمد رضا قادری، پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے لیے ہیں 2308 ووٹ، اور یہاں ان کے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی مہر النساء ہیں دوسرے نمبر پر، جنہوں نے 744 ووٹ لیے۔ یہاں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 57.5 ہے۔ تاہم خبر ہے میاں والی میں دل خراش واقعہ پیش آیا۔ کار میں 4 بچے دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔ چاروں بچے کھیلتے ہوئے کار میں داخل ہو گئے تھے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے چاروں کی اموات ہوئی۔ بچوں کی عمریں 4 سے 7 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ شناخت حسین، فرشتہ، حبیبہ اور سنیبہ کے نام سے ہوئی۔ بچے KP کے علاقے لکی مروت کے رہائشی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا میاں والی میں دل خراش واقعہ۔ کار میں 4 بچے دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔ اٹک میں جوہر کے اندر نہانے والے 3 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 3 افراد کی لاشیں پانی سے نکال لی گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ غازی بروتھا نہر کے قریب پیش آیا ہے۔ اٹک میں جوہر کے اندر نہانے والے 3 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 3 افراد کی لاشیں پانی سے نکال لی گئی ہیں۔ واقعہ غازی بروتھا نہر کے قریب پیش آیا۔ 3 افراد کی لاشیں موقع سے نکال لی گئی ہیں۔ واقعہ غازی بروتھا نہر کے قریب پیش آیا ہے۔ اٹک میں جوہر کے اندر نہانے والے 3 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 3 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے، جبکہ واقعہ غازی بروتھا نہر کے قریب پیش آیا ہے۔ اٹک میں جوہر کے اندر نہانے والے 3 افراد ہیں جو کہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 3 افراد کی لاشیں موقع سے نکال لی گئی ہیں۔ یہ واقعہ غازی بروتھا نہر کے قریب پیش آیا۔ اٹک میں جوہر کے اندر نہانے والے 3 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 3 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا۔ واقعہ غازی بروتھا نہر کے قریب پیش آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات ہوئی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں دیگر اہم امور زیر غور آئے ہیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات ہوئی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں دیگر اہم امور بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اہم ملاقات کا حوالہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات ہوئی ہے، جبکہ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں دیگر اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات ہوئی۔
कानपुर में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लाश दरख्त से लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने ड्रामा बेनकाब करके मुलजिम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अफसोसनाक वाक़या थाना ज़ाहिर पीर की हुदूद में पेश आया। कानपुर में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लाश दरख्त से लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की। पुलिस ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। कराची गुलिस्तान जौहर से मीर रज़ा अली की लाश मिलने के केस की अहम तहकीकात, तफ्तीशकारों को अहम शवाहिद मिल चुके हैं। खुदकुशी का तासुर दम तोड़ने लगा। लाश फेंकने वाले मकाम की फुटेज सामने आ गई है। मोटरसाइकिल से नौजवान मीर रज़ा की लाश फेंकी गई। तफ्तीशी ज़राए का ये बताना है। शुबा है कि लाश के साथ मुलजिमों ने पिस्तौल का हॉल्स्टर भी फेंका। ज़राए के मुताबिक शवाहिद भी खुदकुशी की तरफ इशारा नहीं करते। लाश फेंकने वाले मकाम की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है मोटरसाइकिल से नौजवान मीर रज़ा की लाश फेंकी गई। मोटरसाइकिल है जिससे इस नौजवान की लाश को फेंका गया है। अहम शवाहिद सामने आए हैं। शुबा है कि लाश के साथ मुलजिमों ने पिस्तौल का हॉल्स्टर भी फेंक दिया था। ज़राए के मुताबिक ये फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है शवाहिद भी खुदकुशी की तरफ इशारा नहीं करते। तफ्तीशी ज़राए का ये बताना है। लाश किस तरह से लाया गया लाश को और फिर मोटरसाइकिल से उसको फेंक कर फ़रार हो गए मुलजिमान। गुलिस्तान जौहर से मीर रज़ा की लाश मिलने के केस की तहकीकात, अहम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आए हैं। तफ्तीशकारों को अहम शवाहिद मिल गए हैं। खुदकुशी का तासुर अब दम तोड़ने लगा। लाश को लेकर आया गया और फिर बाइक से मोटरसाइकिल से फेंककर मुलजिमान फरार हो गए। लाश फेंकने वाले मकाम की फुटेज सामने आ गई है। अहम खबर है ABLC का हिल पार्क के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में चांडियो गैंग के 2 कारिंदे मारे गए। शनाख्त शहजाद और शायान के नामों से हुई है। जबकि आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ थानों में 15 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान बैंक डकैतियों और दीगर मुतादिद वारदातों में मुलव्विस पाए गए। फायरिंग के तबादले में चांडियो गैंग के 2 कारिंदे भी मारे गए हैं। फायरिंग का ये तबादला हुआ शनाख्त शहजाद और शायान के नामों से हुई है। SSP ABLC की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। जबकि मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी है। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ थानों में 15 मुकदमात दर्ज हैं। 15 मुकदमात दर्ज हैं जो कि कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। मुलजिमान बैंक डकैती और दीगर मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक के ताउन से स्टंटिंग के खात्मे के प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया। सिंध के 22 दही अजला में स्टार वॉच प्रोग्राम मरहलावार नाफिज कर दिया जाएगा। बच्चों की नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की का बड़ा चैलेंज है। जबकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया ग़िज़ाई किल्लत, गुरबत और गैर महफूज पानी बुनियादी वजूहात हैं। मुराद अली शाह की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया है। सिंध के 22 दही अजला में स्टार वॉशरूम का क़याम और बच्चों की नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की का बड़ा चैलेंज है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने हल्का LA 36 जम्मू 3 का सरकारी नतीजा जारी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद एहसन रज़ा 27,218 वोट हासिल करके कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसन इस्माइल 12,980 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान इलेक्शन कमीशन के मेंबर सैयद नज़ीरुल हसन गिलानी की जानिब से किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दीगर तमाम हलकों के नताइज मौसूल होते ही उनका भी जल्द बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि LA 31 के पोलिंग स्टेशन नून लीग कारकुनों ने हमला किया और नताइज तब्दील करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस लेने के बजाय जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर में वोटिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने मामूली तकरार को कातिलाना हमला बनाकर पेश किया। बिलावल भुट्टो को उनके लोगों ने गलत मालूमात फराहम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।